बहुत ही सत्कारयोग पंजाबी विभाग तो डॉक्टर सरजीत हैड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठे है, बाकी पंजाबी के टीचर मंच के साथी आगू बैठे है, विद्यार्थियों। सब तो पहला तो एक चीज़ बड़ी चंगी लगी कि साडी यूनीवर्सिटी पंजाबी यूनीवर्सिटी अपनी सारिਆਂ ਦੀ ये वाकई बड़ी चंगी है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ यूनीवर्सिटियां च इस तरह बैठ के अक्सर ਹੁੰਦੀਆਂ नहीं। ये माहौल जिहड़ा इस तरह का बनना ये इस यूनीवर्सिटी की प्राप्ति है और उहदे च इत्थों दे जो भी इस यूनीवर्सिटी च रहिंदा विद्यार्थी कह लो, विद्यार्थी यूनीयन कह लो, अध्यापक जथेबंदियां, कर्मचारी, ये सारिਆਂ ਦਾ योगदान आ। एक तो जिहड़े विद्यार्थी फस्ट ईयर च आए इत्थे हाउस च बैठे आ उन्होंने साडे वल्लों असी वैलकम कहने कि तुसी यूनीवर्सिटी च दाखला लिया तो जो भी साडे वल्लों खुले दिल नाल तुहाडा सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां ਨੂੰ असी अज कहने आ। दूसरा जिहड़े पुराने बैठे आ वो अद्धे क मित्र बैठे आ, एक चानन लाइट का इदा कि दिखदियां नहीं शक्लां, अद्धे मित्र भी बैठे आ तो अद्धियां को इन्ना क तजर्बा हो गया कि यूनीवर्सिटी किद्दां दी है। मैं इत्थे देखो इस स्टेज के उपर मसला भाषा वाला जिद्दां दा डिस्कस होया तो डॉक्टर जोगा सिंह होरी भी बोल गए, असी तो उड्डे भाषा विग्यानी है नहीं, उस ते तां नहीं मैं गल करनी। दूसरा मसला हैगा कि बाईया साहब भी उरे बोल के गए आ ते उन्होंने निजीकरण नूं जिहड़ा टारगेट करके जिहड़ी गल कीती है कि असल दे विच सरकार दी निजीकरण दी नीति ते ये पॉलिसी का मसला हैगा, वो गल भी एक उन्होंने थोड़ी जी टच करांगे। मैं यूनीवर्सिटी के अंदरले कुछ मसलियां ते बोलना चाहना भी आप सारा दिन डिस्कस किया भी ये हो गया आ हो गया, आप हुण इत्थे डिस्कस करिए भी हुण फिर करना की आ। जिहड़ी लंबी सर होरां ने एक शेर बोलिया सीगा कि ओवर ब्रिज थाणी लंघ जाता वो थले किद्दां लाउणा ओवर ब्रिज तो आप ये डिस्कस करिए इत्थे। इहदे च मैं बिचलियां जिहियां गल्लां नहीं करनियां चाहुंदा क्योंकि नविआं नूं भी पता लगे थोड़ा यूनीवर्सिटी किद्दां दी है। सीधी सीधी जी गल करिए आप। देखो यूनीवर्सिटी संकट दे विच आ और ये यूनीवर्सिटी सिर्फ पंजाबी भाषा नूं जदों आपां कह दिंदे कि पंजाबी मात भाषा के नां ते पंजाबी ते बनी है, ये ठीक है गल, पर पूरे मालवे के खित्ते नूं ज्ञान के अमल दे विच्चों ही बाहर कर देना, इस यूनीवर्सिटी का संकट इस पासे नूं जा रहा। मात भाषा कल्ली पंजाबी भाषा दे विच्चों दी जो असी सारा कुछ ही सीखते हैं, सारी जीवन शैली सीखते हैं। असी बार्डर के पिंडां तक इस यूनीवर्सिटी नाल एफिलेटेड जिले ने, उत्थे दा की माहौल है सारा कुछ असी नाल लैके आउणे इस यूनीवर्सिटी दे विच और उस पूरे खित्ते नूं ज्ञान के अमल तो बाहर कर देना। और उहदियां ही प्राप्तियां ने यह कि जदों वो लोग जिहड़े किरती लोग ने, जिहड़े हक सच की कमाई करते हैं, जिन्होंने असी हाशियागत लोग भी कह दईए, जदों उन्होंने बच्चे इत्थे पढ़न आउंदे आ ते फिर वो अपनी जिंदगी के जिहड़े सवाल आ वो पुछदे आके, वो अपनी भाषा दे विच आके पुछदे आ, सिखदे आ। मैं भी जदों दाखला लिया सी तो मैनूं भी ऐं लगदा हुंदा जिन्हों अंग्रेजी आउंदी है उसे नूं सारा कुछ आउंदा भी साडे तां नहीं गेड़ च आउणा कुछ, पर ये चीज़ां नहीं गईयां इस तरह दीयां। इस करके इसे यूनीवर्सिटी ने अज जिहड़ा दिल्ली दी बरूहां दे उपर किसान संघर्ष बैठा है उहदे च इस यूनीवर्सिटी का भी बड़ा योगदान है। पूरे किसान संघर्ष का सेंटर पंजाब है, पंजाब के किसान संघर्ष का सेंटर मालवे का रीजन ज़्यादा तो मालवे की मूवमेंट का सेंटर बरनाला, मानसा, संगरूर यही जिले ने तो इत्थों के विद्यार्थियों का सेंटर पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला है। इस करके केंद्र बन जाता सारी चीज़ का। सरकार पैनी अख रखती है इस यूनीवर्सिटी के उपर, JNU तो बाद इस यूनीवर्सिटी की चर्चा होंदी है। और इस करके साथियों हुण लड़ाई हैगी है, जिवें रमाणे ने साथी ने अंकड़े पेश कर दिते, आपां उहनूं रिपीट नहीं करना। लड़ाई हैगी ग्रांट की, पॉलिसी बनाउण दी, नीति बनाउण दी। एक बारी ग्रांट लैण का मसला नहीं गा,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਦੱਸੂਗੀ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ GNDU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ PU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿਛਲਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਦਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਬਗਾਨਾ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, 4 ਜਾਂ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ MA ਦੇ ਵਿੱਚ, 4-5 ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਖੁਜਾਰਥੀ ਹਾਂ, ਖੁਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੋਕਸਡ ਜਿਹੜੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ 'ਚ ਤੀਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆ ਕੇ। ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਲੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਟੀਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਵੀ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, BSc ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ BSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। BSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਹਜੇ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। BSc ਆਨਰ ਸਕੂਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ 5 ਈਅਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਈਅਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ MSc 8-10 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ 5 ਈਅਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫੀਸਾਂ ਐਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ 5 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਕਾ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਟਰਾਫੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ NIS ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਐਫੀਲੇਟਡ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਸਤੂਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੁਪਕੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਸਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਣ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ VC ਬਣ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 22,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਡੇ CC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਕੜਾ ਚਲੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 22,000 ਦੀ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਉੱਧਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰ ਗਏ ਘਟਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 250 ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਟੋਨਮਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਟੋਨਮਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਛਾਪਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਬੇੜਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 10 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਟੋਨਮਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਰਣਵੀਰ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ। ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਠਿੰਡੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? 250 ਕਾਲਜ ਐਫੀਲੇਟਡ ਆ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈ। ਉਹ ਧੋਖਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀਏ, ਲੱਛਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਗੱਲ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੀ ਇੰਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਅਧਿਆਪਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੈਟਿੰਗ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਲਓ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਤੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਲਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ VC ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।